नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जानी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण भिडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर ओडिशा को प्रबल वर्षा अलर्ट आसूची पुणी एक लघुचाप पुणी सृष्टि हम घूर्णिबलय आसंता 13 ରୁ 15 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना रही आसंता 15 तारिख पर कम वर्षार विस्कृति बर्तमान एक घूर्णिबलय झारखंड पर रही जो उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा संभावना रही सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर में भारी वर्षा हो पारे आज और काली किसी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही सूचना मिली परवर्ती खबर काउड़िया यात्रा बंद हो समुद्र शिक्षानुष्ठान आज आरंभ हो श्रावण मास काउड़िया माने पानी भर ने प्रस्तुत है आगामी 14 श्रावणर प्रथम सोमवार महादेव जलाभिषेक करने काउड़िया पानी भर ने विभिन्न शैवपीठ लगे भिड़ या दृष्टि रखी विभिन्न शैवपीठ मान सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर काउड़िया यात्रा को दृष्टि रखी हरिद्वार स्कूल एवं कॉलेज बंद रही निर्देश जारी कर समय छात्र मान ऑनलाइन क्लास चलो काउड़िया यात्रा समय भिड़ रास्ता बंद जो सरकारी बेसरकारी उच्च शिक्षा संस्था अंगनवाड़ी केन्द्र 14 ରୁ 23 जुलाई पर्यंत बंद रही स्कूल बोली सूचना मिली परवर्ती खबर चलित वर्ष राशन कार्डधारी मिल गहम जोगाण मंत्री बड़ घोषणा ओडिशार राशन कार्डधारी एक खुशी खबर खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र घोषणा कर चलित वर्ष राशन कार्डधारी खाउटी को गहम जोगाई दिज्व राज्यर उपलब्ध गहम तुरंत खाउटी को बंटन करने को मंत्री निर्देश देते मंत्री पात्र कहते राज्य को जी गहम प्राप्त होती राशन कार्डधारी को वितरण कर आहरी कहते केंद्र सरकार ठारू परवर्ती पर्यायर गहम आसिले खाउटी को जोगाई दिज्व सूचना मिली परवर्ती खबर भोदद्वारा ब्रिज भुशुड़िया घटना दुर्घटना 16 मृतदेह उद्धार आहरी बढ़िपारे मृत्यु संख्या गुजरात भोदद्वारा जिले में ब्रिज भुशुड़ा घटना एपर्यंत मृत्यु संख्या 16 पहुंचला गुजरात भोदद्वारा जिलार माईसागर नदी पर निर्मित सेतुर किछि अंश भुशुड़ा घटना एपर्यंत 16 जन मृतदेह उद्धार कर भी 4 जन निखोज से उद्धार प्रयास जारी रही 5 जन गुरुतर मेडिकल भर्ती कर जमापड़ी भोदद्वारा जिलापाल अनिल धामेलिया कहते माही नदी सेतु दुर्घटना गुरुवार सकाଳେ 3ଟି मृतदेह उद्धार कर जहाँफल मृत्यु संख्या 16 को वृद्धि पाई एवं भी उद्धार कार्य जारी रही उद्धार कार्य एनडीआरएफ एवं अन्य दल सामिल रही सूचना मिली परवर्ती खबर 2 दिनिया ओडिशा गस्तर आसवे राष्ट्रपति मुख्य सचिव अध्यक्षतार राज्यस्तरीय प्रस्तुति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता 14-15 2 दिन ओडिशा गस्तर आसवे राष्ट्रपति 2 दिनिया गस्त नहीं मुख्य शासन सचिव मनोज हाउजा अध्यक्षतार लोकसेवा भवन में राज्यस्तरीय प्रस्तुति बैठक हो जुलाई 14 तारिख अपराह नूआ दिल्ली स्वतंत्र वायुसेना विमान में राष्ट्रपति आसी भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंचे 2 दिन धरी भुवनेश्वर और कटक विभिन्न कार्यक्रम में जोगदे बोली सूचना मिली परवर्ती खबर जीत रे अटल ड्राइवर महासंघ परिवहन अचल तीरट मुआ तेल बाहर आसपारनी ग्रोसरी और पनीपरिया तेल डिपोरे पेट्रोल डीजेल अच्छी हेले रास्त तेल टैंकर गड़ुनी पेट्रोल संकट भय छानिया लोके आज सुधा अधिकांश पेट्रोल पंपरू तेल सरीज आशंका उपजिला बाहर राज्य आलू पियाज डाली तेल चीनी गोदाम को पहुंची पारुनी ड्राइवर स्टेरिंग छाड़ आंदोलन में परिवहन व्यवस्था ठप जो सारा राज्य में एभली भयंकर स्थिति उपजिला बाहर राज्य में शह शह माल बोझे ट्रक एनएच कड़े अटक रही ओडिशा सीमा डेई पारनी सूचना मिली
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଗୌର ଶାବକର ଜନ୍ମ। ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏକ ଗୌର ଶାବକର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଯାହା ପଶୁପ୍ରେମୀ ଓ ସଂରକ୍ଷଣବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଏ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଗୌରଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ପୁରୁଷ, 3ଟି ମହିଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଶାବକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶାବକ 2025 ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 25ରେ ଏନକ୍ଲୋଜର ନମ୍ବର 42ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14ରୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଶୁଭିବ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନି। ଆସନ୍ତା 14ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 11 ଯାଏଁ 1 ମାସ ଧରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଶୁଭିବ ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନି। ଲକ୍ଷାଧିକ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ ଜୁନ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ରିଲିଫ୍ ଘୋଷଣା। 6 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1066 କୋଟିର ଅନୁଦାନ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ରିଲିଫ୍ ଘୋଷଣା। 7 ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1066 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 6 ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ମେଘାଳୟ ପାଇଁ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାମ୍ବିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାମ୍ବିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ନାମ୍ବିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେତୁମ୍ବ ନନ୍ଦି ନଦାଇତ୍ୱା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନେତା। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୋଦି ଏହାକୁ ଭାରତର 140 କୋଟି ନାଗରିକ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ନାମ୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୋଦି ନାମ୍ବିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନନ୍ଦି ନଦାଇତ୍ୱା ଏବଂ ନାମ୍ବିଆର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକସରା ବ୍ଲକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସଂକଟ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର ତ ଆଉ କିଏ ବୋତଲ ଧରି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଲୋକସରା ସ୍ଥିତ ପମ୍ପମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନ ପାଇ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାନ୍ଦବାଲି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବିରାଟକାୟ ମୃତ କୁମ୍ଭୀର ଠାବ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଅରଣ୍ୟ ନିବାସ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ମୃତ କୁମ୍ଭୀର ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରର ଲମ୍ବ 5ରୁ 6 ଫୁଟ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୁମ୍ଭୀରଟି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀରର ଗୋଡ଼ 4ଟି ଉପରକୁ ଥିଲା। ତେବେ କୁମ୍ଭୀରଟି କିପରି ମଲା, କେଉଁଠି ଆସିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଦ୍ରକ ଡିଏଫ୍ଏ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ରେଞ୍ଜକୁ ଜଣାଯାଇଛି। ମୃତ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଲାଙ୍ଗରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା। ଧାର କରିଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ
ଅଙ୍କୁଲା, ସିଂହବ୍ରହ୍ମପୁର, ଚାଇଁପୁର, ମୋଟରୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ରୋଗରେ 20,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁଡ଼ା ମରିସାରିଲେଣି। ଅନେକ ଚାଷୀ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯିବା ସହିତ ମଲା କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲର୍ଡସରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସଠାରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ତଥା ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଲର୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲର୍ଡସ ମ୍ୟୁଜିୟମଠାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁରକ୍ଷା ରହିବେ 67,000 ଯବାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ସୁଗମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜୀବ କୃଷ୍ଣା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ 29,454 ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, 395 ଡ୍ରୋନ୍, 1,845 ଜଳସେବା କେନ୍ଦ୍ର, 8,229 ଚିକିତ୍ସା ଶେଷ ଶିବିର ଏବଂ 1,222 ପୁଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।